सुप्रभात दर्शक बंधु। आज नवेम्बर 4 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। नुआपड़ारे नुआ समीकरण कोलाकोली हेउथिले एबे भोट पई बदलिला रणनीति। बीजेडी को शक्त धक्का, पद्म धरिले अमर पट्टनायक। विजु जनता दलर वरिष्ठ नेता तथा आईटी सेल अध्यक्ष और पूर्वतन राज्यसभा सांसद और दलर मुखपात्र अमर पट्टनायक बीजेपी रे सामिल होइछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल और बीजेपी राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार प्रमुखों उपस्थित रे अमर पट्टनायक विधिवत भाव बीजेपी रे जोग दैछन्ति। तेज बीजेपी राज्य प्रभारी विजय सिंह तोमार अमर पट्टनायक को दलर टोपी पिंधाई दल को स्वागत करिसेंति। दलर यह मिश्रण पर्व में अन्यमानक मध्य पूर्वतन राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती, वरिष्ठ नेत्री पिंकी प्रधान प्रमुख उपस्थित थिले। तेबे बीजेडी कार्यशैली और ओडिशा रे विकास धारा रे दलर भूमिका नहीं उत्साहित होई से बीजेपी रे सामिल होतिबा कहचंती अमर पट्टनायक। भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मते जो कार्य रे नियोजित करिवे मु सेही राष्ट्र निर्माण रे योगदान करिबी कहचंती अमर। तेबे नुआपड़ारे नवीन पट्टनायक निर्वाचन प्रचार रे जोग देउथबा बेले अमर पट्टनायक बीजेपी रे सामिल हेबा घटना बीजेडी को अडुआरे पकाइछे। 2018 रे बीजेडी रे सामिल होइथिले अमर पट्टनायक। सूचनायोग्य पूर्वतन अकाउंटेंट जनरल अमर पट्टनायक 2018 अगस्ट 29 तारिख में बीजेडी रे सामिल होइथिले। यापरे आभिमुख्य वार्ता और सरकार विभिन्न कार्यक्रम संपर्क में लोकमानंकु ठीक और त्वरित सूचना प्रदान करने बीजेडी आईटी सेल गठन होइथिला। गंजेई चालाण पई नुआ कौशल आपणाउछन्ति माफिया। तरल गंजेई प्रस्तुत करी हेउछि चोरा चालाण। गंजेई चालाणर नुआ तरीका। तेलुगु सिनेमा घाटी स्टाइल रे गंजेई चालाण करुछन्ति माफिया। तरल गंजेई प्रस्तुत करी मोटरसाइकेल जोगे कोटी कोटी टंकार गंजेई चालाण करुछन्ति माफिया। गंजेई को प्रक्रियाकरण करी तरल गंजेई बा लिक्विड गंजेई बा हासिस ऑयल प्रस्तुत करा जाए। तेबे पुलिस को अति सहज रे चकमा देई मोटरसाइकेल रे चली जाइछन्ति। तेबे मालकानगिरी जिला चित्रकोंडा अंचल रे एमिति तरल गंजेई प्रस्तुत कर दे आंध्र को चोरा चालाण बेले माड़ी बसिथला चित्रकोंडा पुलिस को देखि माफिया माने घंच जंगल रो सुजोग ने दौड़ी पळाइथिबा बेले घटनास्थल रू प्राय 60 किलोग्राम तरल गंजेई को जबत होइछि, जहार आनुमानिक मूल्य 8 कोटी टंका हेबो बोले सूचना दैछन्ति मालकानगिरी एसपी विनोद पाटिल। तेबे प्राय 30 रु 40 केजी गंजेई को प्रक्रियाकरण कले गोटे केजी तरल गंजेई प्रस्तुत हुए। उच्च मानर गंजेई को प्रथमे सिझा जाए, स्वतंत्र मेसिन साहाय्य चापी तेल बाहर करा जाए। तेबे गंजेईर सरकारी मूल्य केजी प्रति 10,000 टंका थिबा बेले गंजेई तरल सरकारी मूल्य 1,25,000 टंका। तेबे बाजार मूल्य ढेर अधिक। सहजरे परिवहन लगी तरल गंजेई प्रस्तुत करा जाए। तेबे साधारण गंजेई अपेक्षा तरल गंजेईर चाहिदा अधिक रही। पायखाना टांकी रे पड़ी 3 शिशु मृत। कटक जिला बड़म्बारे एक दुखद घटना देखा मिली। पायखाना टांकी रे पड़ी 3 जन शिशुंकर मृत्यु होइछि। बड़म्बा ब्लॉक अंतर्गत रगड़ीपड़ा गाँव में यह अभावनीय घटना घटी। 3 जन मृतक हेले 3 वर्षीय शुभम नायक, 9 वर्ष अंकित नायक एवं 7 वर्षीय शिवानी नायक। सेमानक घर बड़म्बा थाना अंतर्गत बड़ बारेणा और इच्छापुर गाँव में। मामू घर को बुलवा को आसीथिबा बेले असावधानतावशत पायखाना टांकी रे खसी पड़िथिले। 3 जन कुनी छुआंक अकाल मृत्यु पर पूरा अंचल रे शोकाकुल परिवेश सृष्टि होइछि। तेबे पुलिस अपमृत्यु मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। जीवन बंचाए आखि बुझले ड्राइवर बाबू। राजधानी भंजनगर को बाहरी बस खोर्धा हेउ हेउ ड्राइवर छाती होइथिला असह्य जंत्रणा। किछि बुझिबा पूर्वरु निश्वास रुंधी होई जाउथिला, हेले स्टीयरिंग रो हाथ उठाई नथिले ड्राइवर बाबू। 50 रु अधिक यात्री थिबा बस को रास्ता कड़ को नेला बेलको सबकिछि सरी जाइथिला। लिभि जाइथिला जीवन दीप। हार्ट अटैक रे हारिगले ड्राइवर बाबू। तेबे ड्राइवर उपस्थित बुद्धि जोगु 50 रु अधिक यात्री जीवन बंचीगला। बोलगड़ ब्लॉक सागरगुआ पंचायत गोड़ियाली गाँवर बासिंदा शरत मार्था अन्य दिन भली बरमुंडारू यात्रीवाही बस विशाखा नहीं बाहरी थिले। अपराह्न 3टारे भुवनेश्वर बस बाहरी जाइथिला, हेले बोलगड़ रे पहुंचवा पूर्वरु गाड़ी चालकंकर छाती रे आरंभ हो जाइथिला असह्य जंत्रणा। असह्य जंत्रणा को चापी रखी कौनसी मते बोलगड़ बसस्टाण्ड रे बस पहुंचाई देथिले। जंत्रणा सत्वे यात्री सुरक्षा पई
ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଶରତ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ବନେଟ୍ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ପରେ ବସ୍ର ହେଲ୍ପର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶରତଙ୍କୁ ଏକ ଅଟୋରେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆସିପାରେ 50,000 ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ମାସରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର। ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ଦେବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ତେବେ ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହାସହ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିଥିବେ। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦାତା ହୋଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଘର ବୋଲି ତର୍ଜମା ସରିଲାଣି। ତେବେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାହାକୁ ଘର ମିଳିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ନିୟମ, ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଲେ ଖୁସି ଖବର। ଇପିଏଫ୍ଓର ଇଡିଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନାର ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ 50,000ରୁ କମ୍ ଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଅତି କମ୍ରେ 50,000 ବୀମାର ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଦରମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ସମୟରେ ଶେଷ ପିଏଫ୍ ଆବେଦନର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୀମା ରାଶି ଦିଆଯିବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଦମଦାର ସ୍କିମ୍। 50 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ପାଆନ୍ତୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିପଦ ବିନା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଆୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଦୈନିକ କେବଳ 50 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚୁରିଟି 35 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ 10,000 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 10 ଲକ୍ଷର ବୀମା କଭର କରିପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 19 ବର୍ଷରୁ 55 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରିମିୟମ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ମିଳିଥାଏ। ମାସିକ, ତ୍ରୈମାସିକ, ଅର୍ଦ୍ଧମାସିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିବେଶକମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ପଲିସିକୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଏ ତେବେ ବୋନସର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସର୍ବାଧିକ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିବେଶକ ଯେତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେତେ ଅଧିକା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଯୋଜନାର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଲିସି ଧାରକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ବୀମା ରାଶି ସହିତ ଅର୍ଜିତ ବୋନସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ତାଙ୍କ ନାମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଜେଲ୍ ଗଲେ ଶଙ୍କର ଓ ସୁରେଶ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଙ୍କ ଆବାସିକ କକ୍ଷରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶଙ୍କରକୁ ହାଜର କରିଥିଲା। ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ଲାଗି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଶଙ୍କରକୁ ପୋଲିସ ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଶଙ୍କର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଧିକ ଜେରା କରାଗଲେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ କରୁଛି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ। ପାକିସ୍ତାନ କରୁଛି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ, ଚୀନ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଚୀନ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତୁରନ୍ତ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆସିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ନିଜର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ ରଖିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆମେରିକା ପରୀକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚୀନ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ସମକକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱକୁ 150 ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂଆ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନବୀନ କହିଲେ, ମୋ ସହ ବେଇମାନି ହେଲା, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କଲା। ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଚାର ମଞ୍ଚରୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ବିଜେପିକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋର କହିଲେ ନବୀନ। ବିଜେପି ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ହିରୋ, କାମରେ ଜିରୋ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ, ବିଜେଡି ସହ ଆଉ ମୋ ସହ ବେଇମାନି ହୋଇଛି। ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏହାର ବଦଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଆଗରୁ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି 16 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କେବଳ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ହିରୋ, କାମରେ କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେବେ ନବୀନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମିଳିଛି କି? ସବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଛି କି? ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳିଛି କି? ନୂଆପଡ଼ାର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରୁ କିଛି ଏଭଳି କଥା କହିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ତୀର ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଧା ସିଧା ବିଜେପିକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋର ବୋଲି କହିବା ସହ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନର ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ନବୀନ ମାରିଛନ୍ତି ସିଧା ତୀର। କହିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ତଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ରାଜୁ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବିଜୁବାବୁ ହିଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିକାଶ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜୁଭାଇ ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ପୂରା କରିଥିଲି। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହ, ବିଜେଡି ସହ ଆଉ ମୋ ସହ ବେଇମାନି ହେଲା। ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କରିଛି ବିଜେପି। ଏହା ସହ ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି 16 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କେବଳ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ହିରୋ ହୋଇଛି ଏବଂ କାମରେ ଜିରୋ। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍, 16 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ସରକାରୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସହ ଟ୍ରିପର ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଗଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଚେଭେଲା ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହିଭଳି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଜାପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବସ୍ରେ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକାଧିକ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଓଭରଟେକ୍ କରିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସାହାରା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭାରତୀୟ
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निकट में सहारा ग्रुप पक्षर जमा कर प्राय 25,000 कोटी राशि 5,000 कोटी टंका प्रदान करने विचारपति सूर्यकांत और विचारपति जयमाल्य बागची खंडपीठ में निर्देश देते। तेबे सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी जमाकारी को यह अर्थ फेरस्त कर जहाँ सहारा सेबी रिफंड खातारू केंद्रीय समवाय समिति निबंधक को दिज्व। आवश्यक जांच पर केंद्रीय समवाय समिति निबंधक यह अर्थ जमाकारी को प्रदान करेंगे। सुप्रीमकोर्टर 2023 मार्च आदेश रे दिया जायतिबा प्रक्रिया अनुकरण यह संपादित हेबो। एथिसत 2023 डिसेम्बर रे आवंटित 5,000 कोटी टंकार वितरण पर अंतिम तारीख 2025 डिसेम्बर 31 रु वृद्धि करी 2026 डिसेम्बर 31 करा जायछि। तेबे पिनाकपाणी महांती जनस्वार्थ मामला रे केंद्र सरकार दाखल करथिबा आवेदन उपरे सुप्रीमकोर्ट एही आदेश देथिबा जଣା पड़िछि। बिना सुधरे मिलिब 20 लाख टंका पर्यंत लोन जानतु केमिति पाइबे। जदि आपण जड़े उद्योगी किंतु टंका अभाव आपणकर व्यवसाय को वृद्धि करि पारुनांती ताहले आपण व्यस्त होंतु नाही, कारण आपण ऋण पाई पारु नथिले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपणको सहाय्य करिबो। हाँ आज्ञा, यह भारत सरकार एक योजना जहाँ माध्यम रे छोट व्यवसायी मानकु ऋण दिया जाए। पीएम मुद्रा योजना हेउछि एक प्रकारर एनबीएफसी बा अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी योजना। यह बैंक एमएफआई क्षुद्र आर्थिक बैंक एवं अन्य एनबीएफसी गुड़ी को पांठी प्रदान करे जो छोट व्यवसायी को ऋण प्रदान करती। एही उपाय जो क्षुद्र उद्योगी मानक टंकार आवश्यकता रही से ऋण पाइपर। जदि योजनार विशेष कथा हेउछि आपन को कौनसी ग्यारंटी किंबा सुरक्षा देबाको पड़िबो नाही। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 4टी भागरे ऋण प्रदान करे। तेबे शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन एवं तरुण मुद्रा लोन, तरुण प्लस मुद्रा लोन एभली 4टी भावरे टंका प्रदान करा जाए। तेबे शिशु मुद्रा लोन रे आपण 50,000 पर्यंत टंका लोन करि परिबे। सेपरि किशोर मुद्रा लोन रे आपण 50,000 रु 5 लाख टंका पर्यंत लोन पाई परिबे। तरुण मुद्रा लोन रे आपण 5 लाख रु 10 लाख टंका पर्यंत पाई परिबे। जदि तरुण प्लस मुद्रा लोन आपण करंती ताले आपण को 10 लाख टंका रु 20 लाख टंका पर्यंत लोन मिलिबो। एही लोन छोट दुकानी, गृह व्यवसाय, महिला चाषी, पशुपालन चाषी, छोट कारीगर, स्टार्टअप, एमएसएमई यूनिटी, रास्ता विक्रेता, खुचरा व्यवसायी, क्षुद्र निर्माता, सहभागिता फार्म एवं एलएलपी मानकु दिया जाय थाए। राशन कार्ड धारींको पई खुशी खबर, एणिकी मागणा मिलिबो चाउल सह मासक 1,000 टंका। लोकंको सुविधा पई सरकार अनेक समय विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी करुछंती जहाद्वारा कोटी कोटी लोके उपकृत होउछंती। तेबे सेही भली एक योजना पुणी थरे सरकार आरंभ करछंती। से एक योजना घोषणा करिछंती जहा एक बड़ वर्गर लोकंकु लाभ देबो। विशेष करी ए योजना सेही परिवार पई सबठारु लाभदायक जो मानकर आर्थिक अवस्था भल नाही। ए योजना अधीन रे सेही परिवार को खाद्य शस्य सहित टंका मध्य मिलिबो। तेबे प्रति मासरे 1,000 टंका देबे सरकार। एही योजनार लाभ उठाइबा पई प्रथमे आपण जणे राशन कार्ड धारक होइतबा बाध्यतामूलक अटे। सेबळे आपणकर वार्षिक आय 2 लाख टंका कम हेबा उचित एवं राशन कार्ड रे ई केवाईसी अपडेट होइतबा आवश्यक। जदि आपणकर एही सब नियमावली संपूर्ण अछि ताले आपण तुरंत आवेदन करि परिबे। श्रीमंदिररू डालडा घिओ जबत। श्रीमंदिर भितरू शनिवार दिन डालडा घिओ जबत करा जायथिला। एही घटना रे जणे महासुआर सेवकों को पचराउचरा करा जायथिला। तेबे एही घटना सामना को आसीबा परे अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। डालडा घिओ केउथरे व्यवहार करा जाउछि ताहा एबे चर्चार विषय पालटिछि। तेबे मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी कहचंती जे कोनोसी प्रकार विशृंखला को बर्दाश्त करा जिवो नाही। श्रीमंदिर भितरे केवल ओमफेड घिओ व्यवहार पई निर्देश रहिछि। चाषी खाता को आसब 2,000 टंका। जानतु संपूर्ण खबर। पीएम किसान रो 20तम किस्ती टंका चाषी खाता को आसी सारी बेले 21तम किस्ती टंका को नहीं चर्चा जोर धरी। तेबे 21तम किस्ती टंका नवेम्बर प्रथम सप्ताह रे मिलिबो बोली चर्चा होतला, किंतु ए जाए एही टंका मिले नाही। तेबे सरकार पक्षरु मध्य कोनोसी तारीख घोषणा करा जाय नाही। सरकार पक्षरु तारीख घोषणा करा गले जना पड़िबो जे केबे एही टंका मिलिबो। तेबे सरकार चाषी आर्थिक स्तर रे सुदृढ़ करबा पई वर्ष को 6,000 टंका चाषी खाता को देउछंती। प्रति किस्ती रे 2,000 टंका लेखाएं सीधा सड़क चाषी खाता को आछि। तेबे एही किस्ती टंका प्रति 4 मास रे थरे चाषी खाता को देथांती सरकार। महिला को मिलिबो सीधा सड़क 20,000 टंका। जानतु कौन रही संपूर्ण खबर।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ତେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ସାରିଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 1 ମାସ ଯାଏ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆବେଦନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେନାକୁ ବଳ ଦେବ ଦେଶୀ ରାଫେଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଉପରେ ଭାରତର ଜୋର। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଏବେ ଲଢୁଆ ବିମାନର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେନାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ବାୟୁସେନାକୁ 42 ଲଢୁଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ବିମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ 31 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ରହିଛି। ତେବେ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା ଉଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଉଛି ଏହା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ପୁଣି ଥରେ ବାୟୁସେନା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ 114 ରାଫେଲ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲା। ରାଫେଲ ଏକ ମଲ୍ଟି ରୋଲ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କାରଣ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ସରକାର ରାଫେଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିମାନର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ସରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ରାଫେଲ କିଣିବାର ସମୟ ଏବେ ହାତରୁ ଖସିଯାଉଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସରକାର ଏବଂ ସେନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ମାନେ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ ତେଜସ୍ MK2 ଏବଂ AMCA ବିକଶିତ ହେଲେ ରାଫେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଜସ୍ MK2 ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ 4.5 ଜେନେରେସନର ଲଢୁଆ ବିମାନ। ଏହାର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଉଡ଼ାଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ 2027ରେ ଭରିବ ତେଜସ୍ MK2। ସେପରି 2029-30ରୁ ଏହାର ସିରିଏଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେବ। ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଭିଓନିକ୍ସ ଏବଂ ଉତ୍ତର AESA ରାଡାର ଲଗାଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଫେଲ ଭଳି 4.5 ଜେନେରେସନ ଲଢୁଆ ବିମାନ ତିଆରି ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ ତେଜସ୍ MK1ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାୟୁସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମୋ ଭାଇକୁ 2 ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀ କଲେ ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଫେରିଛି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ସାମ୍ବାଦିକ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପଡକାଷ୍ଟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶ୍ୱେତା ସିଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଆଇନ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି। ଶ୍ୱେତା ସିଂ ଏହି ପଡକାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିପରି ହୋଇପାରେ। ସେ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଏତେ ନଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବ। ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚେୟାର କି ଟେବୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଯେ କଢ଼ାଗଲା, ସେଠି କୌଣସି ଚୌକି ନଥିଲା, ଏପରିକି ତା ବେକରେ ରସି ଚିହ୍ନ ବି ନଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ମୋ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସିବିଆଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍ ବରୁଣ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରହସନ। ଯଦି ସିବିଆଇ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେବେ ଚାଟ୍, ବୈଷୟିକ ରେକର୍ଡ, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ଡାକ୍ତରୀ ରେକର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ନାହିଁ। ତେବେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସିନେ ଜଗତ ସହ ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ, ଇଡି, ଏନ୍ସିବି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୋଲି କହି ଫାଇଲ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଏବେ ପୁଣି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ, ନିମ୍ନମାନର ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗ। ଶିଶୁମାନେ ହେଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଯୋଜନାକୁ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଟଙ୍କାକୁ ବିଭାଗୀୟ ବାବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ତେବେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଶୀତବସ୍ତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କମିଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଲାଙ୍କ ପିଛା ଆସୁଛି 150 ଟଙ୍କା। ପିଲାଙ୍କ ମାପ ଅନୁସାରେ ପୋଷାକ କିଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ 60ରୁ 70 ଟଙ୍କାର ନିମ୍ନମାନର ବସ୍ତ୍ର କିଣି ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ମିଳୁନି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆସିଛି ଏଭଳି ଘୋଟାଲାର ଚିତ୍ର। ତେବେ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି 128ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 3200ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସିଡିପିଓ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୌଖିକ ଭାବେ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଥିବାବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାର ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।